تاجیکان آینه تاریخی ملت تاجیکستان با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری اما روزا با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت پیشروان تشبسکار و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و اجتماعی فروغ معرفت راهنمای ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. السلام علیکم تماشابینان محترم. با توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان. 4 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت اشتراک در جلسه سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری اقتصادی به شهر فیزولی جمهوری آذربایجان سفر نمودند. در همایش 17 سازمان همکاری اقتصادی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با یک قطار راهبران دولت‌ها ملاقات‌های سودمند انجام داده در این همایش سطح بلند اشتراک و سخنرانی نمودند. مفصل در تهیه همکاران ما. 4 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای اشتراک در جلسه سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری اقتصادی وارد شهر فیزولی جمهوری آذربایجان شدند. در فرودگاه بین المللی فیزولی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان کریملی عدیل و دیگر نمایندگان والامقام گرم و صمیمی استقبال گرفتند. با افتخار مهمان عالی قدر میدان فرودگاه با پرچم‌های دولتی آرای یافته قراول فخری صف آراسته بود. 4 ایول در شهر خانکندی جمهوری آذربایجان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در حاشیه سمیت سازمان همکاری اقتصادی با پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محترم مسعود پزشکیان ملاقات نمودند. در واخور وضع فعلی همکاری دو کشور و مسائل روزنامه سمیت بررسی شد. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که جمهوری تاجیکستان با تحکیم و گسترش بیش از پیش رابطه‌های گوناگون جنبه با جمهوری اسلامی ایران علاقمند باشد. در رابطه با حادثه‌های اخیری در کشور دوست رخ داده همدردی صمیمی سرور دولت و مردم تاجیکستان با کل مردم برادر ایران ابراز گردید. جانبها از وضع فعلی مناسبت‌های دو جانبه و رشد و گسترش آنها اظهار قناعت نمودند. ادامه تطبیق موافقت‌های در ملاقات گذشته سران دولت‌ها حاصل شده به مقصد موافق دانسته شد. فعالیت نیروگاه آبی سنگتوده دو و حل با ثمر مسائل‌های مربوط به آن نمونه نیک همکاری تاجیکستان و ایران ارزیابی گردید. گفتگوی سودمند همچنین اوید به دیگر مسائل‌های مورد توجه مشترک صورت گرفت. 4 ایول در شهر خانکندی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری آذربایجان محترم ایلهام علیف صحبت صمیمی دایر نمودند. سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان به راهبر کشور میزبان برای پذیرایی صمیمی اظهار سپاس کرده به سطح تدارکاتی تشکیل نمودن همایش 17 سازمان همکاری اقتصادی بهای بلند دادند. در نوبت خود محترم ایلهام علیف به راهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان برای قبول دعوت جهت اشتراک در همایش بلند اقتصادی اظهار مینه‌داری نمودند. ضمن صحبت مسائل گسترش همکاری تاجیکستان و آذربایجان و روزنامه همایش 17 سازمان همکاری اقتصادی محاکمه گردید. 4 ایول در شهر خانکندی جمهوری آذربایجان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دوره سمیت 17 سازمان همکاری اقتصادی با سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم شهباز شریف ملاقات نمودند. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان این دیدار را امکان خوبی بررسی مناسبت‌های دو دولت نامیدند. هر دو جانب باید به تحکیم همکاری در ساحه‌های برای مردمان دو کشور منفعت‌دار تبادل اندیشه نمودند. در واخور مسائل منطقوی و جهانی از جمله روزنامه سمیت اقتصادی بررسی گردید.
4 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در جمهوری آذربایجان در همایش 17 سازمان همکاری اقتصادی اکو اشتراک و سخنرانی نمودند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و سرور کشور میزبان برای پذیرایی صمیمی و برگزار کردن همایش عرض سپاس نمودند. محترم امامعلی رحمان همکاری تجارتی و اقتصادی با کشورهای اعضای این سازمان را یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست خارجی تاجیکستان نامیدند. ضمناً با گسترش همکاری در دایره اکو در بخش‌های تجارت و نقلیات، انرژتیک، صنعت و کشاورزی چون شرط مهمی تأمین رشد استوار در منطقه توجه زیاد ظاهر گردید. در رابطه با این ضرور شمرده شد که کاتبات سازمان در برابر تحلیل و بررسی نتیجه های اجرای سند چشمانداز اکو 2025 در همکاری با کشورهای اعضا سند دیگری را که به استفاده کامل ظرفیت‌های موجوده همکاری تجارتی و اقتصادی روانه شده است تهیه نماید. تاکید گردید که با وجود تاثیر منفی روندهای مرکب سیاسی و اقتصادی در جهان، رشد اقتصاد کشورهای اعضای سازمان به طور عموم تمایل مثبت را نگاه می‌دارد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان درباره حجم تجارت میان کشورهای اعضا اظهار اندیشه کرده. تاکید داشتند که حصه آن در سال 2024 با 33% حجم عمومی تجارت خارجی تاجیکستان برابر بوده، نسبت به یک سال پیش 18% زیاد است. در این سمت رشد رابطه‌های نقلیاتی و دالان‌های نقلیاتی گوناگون واسطه مهم دانسته شد. جانبداری تاجیکستان از رفع مانع‌های تجارتی و نقلیاتی، سوداگردانی ترانزیت، پیوست‌شوی شبکه‌های راه‌های زمینی، آهن و هوایی کشورهای اعضا تاکید گردید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان پیشنهاد نمودند که بهره بالا برداشتن ثمراناکی و شفافیت همکاری در این سمت جهت رقمی کنانی صنعت‌های ترانزیتی مالی اقدامات ضروری انجام داده شود. بندشه رهبر دولت ما چنین تدبیر به توسعه تجارت و تامین بی‌خطری آن همچنین صرفه وقت و افزایش حمل و نقل بین‌المللی مساعدت خواهد کرد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در همایش 17 سازمان همکاری اقتصادی توجه اشتراکداران را به مسائل رشد و گسترش و توسعه همکاری کشورهای اعضا در ساحه‌های افضلیت‌ناک انرژتیک از جمله استفاده روزافزون انرژی تجدید شونده، تولید نیروی سبز و رشد اقتصاد سبز جلب نمودند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان تطبیق پوره طرح بنیاد خط بلند شدت انتقال برق کسه-هزار را برای کشورهای اشتراکدار آن مهم و تهیه استراتژی تامین استواری انرژتیکی منطقه اکو را به منفعت کار نامیدند. ضمن سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان همچنین جانبداری تاجیکستان را از توسعه همکاری کشورهای اعضای سازمان در ساحه صنعت و کشاورزی بیان نمودند. ضرور شمرده شد که مبلغ‌گذاری برای تأسیس کارخانه‌های مشترک صنعتی بخصوص میانه و خرد دستگیری و افزایش داده شود، زیرا این اقدام به شبهه در تأسیس جای‌های نوکاری، افزایش استحصالات از جمله در ساحه‌های صنعت سبک و خوراکواری مساعدت خواهد کرد. تامین امنیت آذوقه‌واری، رشد اگرتکنولوژی‌ها، تشکیل کشاورزی ذهنی و تأسیس مجموعه‌های اگرصنعتی سمت دیگری همکاری ثمره‌ناک نامیده شد. وابسته به تغییریابی اقلیم تاکید گردید که کشورهای اعضای اکو در برابر تاثیر منفی عاقبت‌های آن همانا آسیب پذیر باقی میمانند. ظهورات سیل و آبخیزی، یرچ، ترمه و دیگر آفت‌های طبیعی که همساله به اقتصاد کشورهای اعضای سازمان ضرر زیاد می‌رسانند در حال افزایش قرار دارد. از این روز ضرور شمرده شد که در دایره سازمان برای کاهش دادن پیامدهای تغییریابی اقلیم و تهدید آفت‌های طبیعی تدبیرهای مشخص اندیشیده شود. همکاری میانبعد کشورها در دایره برنامه‌های حفظ محیط زیست، برقرارسازی نظام اکولوژی و مبادله تجربه و تکنولوژی‌ها در این ساحه‌ها به منفعت کار دانسته شد. در همایش تاکید گردید که تاجیکستان هوسمند ادامه تحکیم رابطه‌های سودمند فرهنگی و گومانیتری در چارچوب اکو میباشد. در این ضمن صلاح دانسته شد که به همکاری در بخش‌های علم و معارف، تندرستی و سیاحی تکانی تازه بخشیده شود. از وضع امروزه مرکب جهان و شدت گرفتن وضع در خاور میانه یادآور شده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اصرار داشتند که کشور ما جانبدار کاهش شدتناکی وضع و برقرارسازی صلح پایدار در خاور میانه تنها با راه‌های سیاسی و دیپلماتی میباشد. در فراورد سخن سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که نتیجه نشست امروزه بر رشد همکاری گوناگون جنبه در چهارچوب سازمان همکاری اقتصادی تکانی مؤثر خواهد باشید.
рушду пешрафти бесобиқаи пойтахти мамлакат ки раванди созандагиҳо ва давраи муосири шаҳрсозӣ унвон мегардад, душанберо чун шаҳри ҳамеша сабз, макони сайру саёҳат ва пойтахти амтарин муаррифӣ кардааст. бо дар назардошти афзудани таваҷҷӯҳ шаҳри душанбе аз даҳгонаи шаҳрҳои амтарин беҳтарин шаҳри саёҳат ва сайру гашти шабона эътироф гардидааст ки ҳамаи ин аз пойдории истиқлолу ваҳдати миллӣ сарчашма мегирад. ҷаҳонгир сафарализода гузориш медиҳад. душанбе шаҳре аз шоҳкориҳои истиқлол, хонаи умеди тоҷикони ҷаҳон, мазҳари муҳаббату садоқат, макони дӯстдоштаву амн ва шаҳре аз ормонҳои миллати тоҷик аст. ин шаҳри афсонавӣ яке аз дурахшонтарин ва сабзу гулафшонтарин макони сайёҳӣ барои ҷаҳонгардон мебошад. таи солҳои охир душанбе бо имконоти муосир, симои диққатҷалбкунанда ва шароити пешрафта ба шаҳри ҷолиби ҷаҳон табдил ёфт ки имрӯз таваҷҷӯҳу боздиди сайёҳони хориҷӣ ба он рӯз аз рӯз афзун мегардад. خیلی خوشمون اومد، هم از هواش خیلی خوشمون اومده، هم از فضاش خیلی قشنگه، جای دیدنیش هم خیلی خوبه. کلا تو هتل هم هوای خوبی بود. دوشنبه شهر خیلی گلها و زیباست. имконияти васеъ барои сайру саёҳат ва истироҳату фароғат таи солҳои охир бо диди муосир ва ҷавобгӯ ба талаботи имрӯзи ҷаҳон муҳайё гардида, таҷдиди инфраструктураи зарурии соҳаи сайёҳӣ дар шаҳри душанбе ҳамону идома дорад. тибқи нишондиҳандаҳои омории ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба тоҷикистон, хусусан ба шаҳри душанбе, нисбат ба солҳои қаблӣ имрӯзҳо ба маротиб зиёд гардидааст ки натиҷаи заҳмату талошҳои созанда ва бунёдкорона аст. ҳар як сайёҳе ки имрӯз ба шаҳри душанбе ташриф меорад, аз муосиртарин шароит баҳравар мегардад ва ба худ таъссуроти нек мебардорад. қалби тоҷикистон шаҳри душанбе бо дастуру раҳнамоии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ташаббусҳои созандаи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ имрӯз ба яке аз шаҳрҳои пешрафтаи на танҳо тоҷикистон, балки минтақа ва ҷаҳон табдил ёфтааст. шабонга манораву иморат, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, фаввораҳои шуху дилангез, биноҳои баланд ошёна ва кӯчаву роҳравои пойтахти мамлакат бо чароғҳои замонавӣ ва рангомезии хос таби ҳар бинандаро болида мегардонад. фазои ором ва хушнудии сокинон мояи таваҷҷӯҳи эътимоди оламиён гардидааст. симои душанбеи муосир комилан диққатҷалбкунанда шуда, зебогии он чун мӯъҷизаҳои табиӣ дилхоҳ нафарро мафтун мекунад. дар рейтинги амтарин шаҳрҳои олам мақоми сазовору соҳиб шудани душанбе мояи ифтихору сарфарозӣ буда, боз ҳам заҳмату талошҳои хастанопазирро талаб мекунад. душанбе шаҳри сулҳу ваҳдат, шаҳри сабз, шаҳри дӯстию иттиҳод аст. сайругашт дар кӯчаҳои шаҳри душанбе барои ҳар як нафар писанд меояд. сарфарозии мо аз шаҳри шукуфон аст. дар доираи яке аз 4 ҳадафи стратегӣ расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ, навсозии нерӯгоҳҳои мавҷуда ва бунёди нерӯгоҳҳои обию офтобии хурдукалон дар мамлакат ҷараён дорад. танҳо охири моҳи гузашта аз ҳисоби ифтитоҳи нерӯгоҳи обии себзор иқтидори энергетикии кишвар 11 мегаватт зиёд гардид. наврӯшоҳи азизло гузориш медиҳад. дарёи анҷин дар ноҳияи рошқала аз оби барфу пирях ташкил меёбад ва агар ин дар марҳилаи якум барои обёрии зироат истифода шавад, дар марҳилаи дуюм аз ин ҳисоб дар ҳудуди ноҳияи рошқала энергияи сабз истеҳсол карда мешавад. ҳамин гуна чанд дарёчаи хурд якҷо шуда дарёи шоҳдараро ташкил медиҳад ва имсол аввалин маротиба дар дарёи шоҳдара калонтарин нерӯгоҳ бо иқтидори 11 мегаватт ба истифода дода шуд. дарозии дарёи шоҳдара тақрибан 100 километр аст ва себзор аввалин нерӯгоҳи баландиқтидоре мебошад ки тавассути он аз ин дарё барқ истеҳсол карда мешавад. натиҷаҳо дар ин самт дар доираи татбиқи яке аз 4 ҳадафи стратегии ҳукумати кишвар расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ ба даст меояд. дастгирии роҳбари давлат, ҷарби сармоя ва бунёди нерӯгоҳи себзор барои 25% зиёд шудани истеҳсоли барқ дар Бадахшон мусоидат намуд.
عموما دوام 34 سال اخیر از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به ساحه انرژتیک ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از 3.4 میلیارد سومانی روانه گردیده است. در این دوره 73 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری عملی و تطبیق 12 لایحه دیگر ادامه دارد. استحصال برق در بدخشان از 10 و از 14 مگاوات سال 1991 در سال 2024 به 47 و از 5 مگاوات رسیده است. در این دوره استحصال انرژی برق در بدخشان نسبت به سالهای اول صاحب استقلالی 4 و از 6 برابر زیاد شده است. باید تاکید نمود که استحصال برق در این ولایت کشور از حساب منبع‌های برقرار شونده بوده 100% انرژی سبز میباشد. اقتصادیات سبز این خانه گرداندن طلبات روزمره انسان توسط منابع‌های برقرار شونده که باعث رشد اقتصادیات باثبات می‌گردد. سه عامل مهمی است که جمهوری تاجیکستان را با همچون کشور سبز در عرصه بین‌المللی معرفی می‌کند. یکم عامل مهم این جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای میباشد که در بین دولت‌های آسیای مرکزی و دولت‌های دنیا از همه گازهای گلخانگی را به اتمسفر کم اخراج میکند. دوم عامل مهمی که جمهوری تاجیکستان را همچون کشور سبز معرفی مینماید این موجودیت ذخیره‌های برقرار شونده که به نهایت برای انسان مهم است آب میباشد و عامل سوم این استفاده نیروی از نیروی برقرار شونده میشه که 98% نیرویی که جمهوری تاجیکستان برای استحصال و دیگر سمت‌ها استفاده می‌برد از منبع‌های برقرار شونده میباشد. تا آخر همین سال در ولایت مختار کوهستان بدخشان 16 نیروگاه برقی آفتابی، 11 نیروگاه برقی آبی خرد و 1 نیروگاه برقی بادی به استفاده داده می‌شود. عموما تطبیق هدف‌های استراتژی، استفاده به مورد ذخیره‌های طبیعی و تحکیم سازندگی‌ها برای رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و بهشوی زندگی مردم زمینه گذاشته است. نهایت که تماما سیمای خود را دیگر کرد. اکنون 10 سال قبل اگر ما قیاس کنیم نویه را ما باور نمی‌کنیم که پیشرفت و سازندگی و ساختمان و آبادی نویه تا به این درجه رسیده است و از این مردم بسیار خوشحال هستند، بسیار خوشنود هستند. ما شکرگزار وحدت و استقلالیت میکنیم، شکرگزار دولت تاجیکستان میکنیم، شکرگزار پیشوای معظم ملت میکنیم که در امین کوهستان بدخشان، در امین منطقه دوردست تاجیکستان این خیلی آبادی و این خیلی پیشرفت و این خیلی شکوفایی است. تطبیق هدف‌های استراتژی حکومت کشور برای فراهم آوردن زمینه‌ها جهت رشد دوچند و بهشوی زندگی مردم روانه کرده شده است. در دایره هدف‌ها جهت رسیدن به استقلال کامل انرژتیکی و در این زمینه تامین رشد اقتصادی ملی، نوسازی نیروگاه‌های عملکننده و بنیاد انشاءات نوی استحصال کننده انرژی سبز ادامه دارد. در تاجیکستان سال 2025 اقتدار موجوده انرژتیکی کشور بیشتر از 180 مگاوات زیاد خواهد شد. نوروزی عزیزالله، محمد سعید کمال، بدخشان، اخبار. در شهرهای اسفره و کانیبادام جهتی کاهش دادن تلفات نیروی برق، جمع‌آوری پوره حق استفاده و پیشگیری استفاده خودسرانه نیروی برق تدبیرهای عملی راه اندازی می‌گردند. گزارش صابر ایوبی و صعبان قربان. کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه سوغد در شهرهای اسفره و کانیبادام جهت اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بابت ثمرناک استفاده نمودن نیروی برق و رسانیدن محتوای تغییر و الهه‌ها به کدکس جنایتی و پیشگیری قانون ویرانکنی‌ها در سمت استفاده نیروی برق تدبیرهای عملی را راه‌اندازی می‌نمایند. از جمله آنها با استفاده از امکانیت و های موجوده مقررات قانونگذاری نو را وابسته به وزنی جوابگری جنایتی برای غیرقانونی استفاده نمودن نیروی برق به طور وسیع به مردم فهمانیده جهت پرزور نمودن نظارت به حسابگیری و استفاده درست نیروی برق تدبیر اندیشی می نمایند. با این مقصد با مردم صحبت و ملاقات ها دایر نموده ورقه های ترغیباتی تقسیم کرده می شوند. همزمان بابت کم کردن تلفات نیروی برق و استفاده ثمرناک آن همچون مسئله
соҳаи муҳими таъмин кунандаи рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар ҳамаҷониба чораҷӯӣ карда мешавад. дар ин давра дар 33 корхона ва пойгоҳҳои обкашии минтақа дастгоҳҳои ҷубронкунандаи тавоноии реактивӣ бо тавоноии умумии 869 квар васлу насб карда шуд, ки барои кам кардани талафоти барқ мусоидат менамояд. аз тарафи кормандони раёсат дар шаҳрҳои конибодон ва исфара корҳои фармондидиҳӣ дар тамоми муассисаҳои таҳсилотӣ дар ҷамоату шаҳракҳо дар ҷамоатҳои шаҳрӣ гузаронида шуда истода ба мардум мафҳуми тағйир иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ва кодекси ҳуқуқи маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон фаҳмонида шуда истодааст. зимни гузаронидани чорабиниҳои назоратӣ ва муоинии техникии зеристгоҳҳо, хатҳои интиқолии барқии ҳавоӣ, трансформаторҳо аз ҷониби кормандони раёсат муайян карда шуд, ки қисме аз онҳо бинобар солҳои тӯлонӣ истифода шуданашон фарсуда шуда, қисми дигар дар ҳолати садамавӣ қарор доранд. ҳамзамон дар баъзе мавзеҳо истгоҳҳои трансформаторӣ дар ҳудуди манзилҳои истиқоматӣ боқӣ мондаанд, ки ба қоидаҳои сохти дастгоҳҳои барқӣ мутобиқат намекунад. барои ҳарчи зудтар бартараф кардани мушкилоту масъалаҳои ҳалталаби ҷойдошта вазифагузорӣ шуда нисбати масъулин протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуданд. воқеан сари вақт пардохт намудани маблағи истифодаи қувваи барқ ва истифода аз дастгоҳҳои каммасрафи барқӣ масъулияти баланди шаҳрвандӣ ва нақши ҳар яки мо дар таъмини кори муназзами энергетикии мамлакат ва беҳтар гардидани вазъи таъминоти нерӯи барқ мебошад. аз ин рӯ моро зарур аст ки бо дарки баланди масъулиятшиносӣ ва ҳисси маърифатнокӣ аз нерӯи барқи мавҷуда, ки норасоии он хусусияти мавсимию муваққатӣ дорад, сарфакорона истифода намоем. истифодаи босамару сарфоҷӯёнаи нерӯи барқ ба рушди босуботи иқтисодии оила ва давлат мусоидат менамояд. собир аюбӣ, саҳбони қурбон, вилояти суғд, барои барномаи иттилоотии ахбор. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд давоми 6 моҳи соли равон зимни санҷиш ва пешбурди назорати иҷрои қонун аз тарафи прокуратураи вилояти суғд 253.2 миллион сомонӣ зарар ва қарзҳо дар раванди фаъолияти корхонаву ташкилот ва шахсони воқеӣ ошкор ва барқарор карда шуданд. шарҳи бештар дар гузориши маҳмуд аҳмадзода ва дилшод юсуфӣ. ҷаласаи васеъ ки дар маҷлисгоҳи прокуратураи вилояти суғд доир шуд, роҳбарият прокуророни шаҳру ноҳияҳо, кормандони воситаҳои ахбори омма ширкат карда дар он вазъи ҷинояткорӣ, баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон, рафти санҷишҳои анҷом дода шуда, масъалаи қарздории корхонаҳо, истифодаи барқ, худсарона ишғол намудани замин, сохтмони ғайриқонунӣ, изофанависӣ, ошкорнамоии ҷиноятҳо дар ҳудуди вилоят ва дигар масъалаҳои вобаста ба иҷрои талаботи қонун дар 6 моҳи соли равон мавриди таҳлил ва натиҷагирӣ қарор дода шуд. иттилоъ дода шуд ки баҳри таъмини волояти қонун, таҳкими қонуният, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд аз ҷониби прокуратураи вилояти суғд дар ин давра 5469 муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқи мавриди баррасӣ қарор дода, 1797 муроҷиат аз ҷониби кормандони прокуратура баррасӣ ва 473 муроҷиатҳо қонеъ карда шуданд. ҳамзамон зимни санҷишҳои прокурорӣ дар самти истифодаи маблағҳои буҷетӣ, фаъолияти соҳаҳо, қарздорӣ, аз худкунии маблағҳои буҷетӣ ошкор ва 253.2 миллион сомонӣ зарар ва қарзҳо аз ин ба манфиати давлат 198.2 миллион сомонӣ рӯёнида шудааст. яке аз масъалаҳои дигар ки ҳамон ташвишовар арзёбӣ шуд, худсарона ишғол намудани қитъаи замин, сохтмони ғайриқонунӣ дар онҳо буда, дар ин давра 19.3 гектар заминҳои худсарона ишғол гардида ба ҳолати аввала баргардонида шуданд. таъкид гардид ки новобаста аз тадбирҳои анҷомдодаи ҳукумати мамлакат дар самти таъмини аҳолӣ, корхонаву муассисаҳо бо барқ, сари вақт пардохт нашудани ҳаққи истифодаи нерӯ масъалаи асосӣ буда, дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд қарзи истифодаи барқ 18.4 миллион сомонӣ дар ин давра зиёд шудааст. баҳри иҷрои дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, иҷрои талаботи қонунгузорӣ дар бораи энергетика дар 5 моҳи соли равон 207 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ, 774 нафар ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида, нисбати шахсоне ки сари вақт ҳаққи истифодаи нерӯро пардохт накарданд, бе санад ва худсарона қувваи барқ истифода кардаанд ва инчунин кормандони шабакаҳои барқ ки ба саҳланкорӣ роҳ доданд, 30 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.
از جانب مقامات پروکراتور ولایت سوخت در 5 ماه سال روان ضمن سنجش پیشنهاد امرها و کارخانه و مؤسسه ها شخصان حقوقی و واقعی مشتریان 138 میلیون سومانی قرض استفاده برق رویانیده شده است. در جلسه نتیجه گیری از روند فعالیت پروکراتور ولایت سوخت در این دوره سال روان همه مسئله های حل طلب مورد تحلیل و بررسی قرار داده شده از پروکروران شهر و ناحیه ها اجرای طلبات قانونگذاری و وجه های آورده شده پیشگیری از قانون ویرانکنی ها در جامعه و نظارت دائمی تقاضا گردید. با назардошти дегаргуншавии иқлим имсол кишоварзони шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон бо тавсияи олимон кишти пунбадонаро бо усули зери пилёнка бештар ба роҳ монда тибқи мушоҳидаҳо нашунамои майдонҳои кишшуда хуб арзёбӣ мегардад. дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ дар масоҳати 750 гектар замин бо ин усул кишти пунбадона гузаронида шудааст ки деҳқонон аз ҳосилбандии ниҳолони пахта умед ба фаровонҳосилӣ доранд. Саидшои Муродалӣ ва Искандари Саид гузориш медиҳанд. пахта ҳамчун ашёи хуми стратегӣ маҳсуб ёфта аз ҷониби ҳукумати мамлакат ҳамасола баҳри рушди ин соҳаи сердаромад тадбирҳои муассир андешида мешавад. дар вазъи кунунӣ ки тағйирёбии иқлим ба кори хоҷагидорон мушкилӣ эҷод менамояд, мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ба роҳ мондани кишти зери ҳарири полиэтилениро ба манфиати кор мешуморанд. бо назардошти ин соли равон тибқи тавсияи олимону мутахассисони соҳа дар бештари майдонҳои кишти пахта усули нави кишт ба роҳ монда шуд ки айни замон натиҷаҳо дар ин самт хуб арзёбӣ мешавад. айни ҳол мо дар ҷамоати деҳоти меҳробод хоҷагии деҳқонӣ мирзои гулзод қарор дорем ки 6 гектар кишти зери пилёнкара аллакай гузарондагӣ аст. нашъу намои пахта нисбати солҳои пештар хеле хуб ҳастад. дар як ниҳоли пахта аз 53 то 60 нишонаи кӯрак аллакай ба назар мерасад. ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ дар таъмини дурнамои истеҳсоли ин ашёи хуми стратегӣ дар миқёси вилояти хатлон нақши муҳим дошта деҳқонони пахтакори он бо истифода аз роҳу усулҳои манфиатбахши кори хоҷагидорӣ ва таҷрибаи андӯхта баҳри баланд бардоштани ҳаҷми истеҳсоли он тадбирҳои натиҷабахшро пеша кардаанд. тибқи дурнамо ин мавсим кишоварзони ноҳия дар майдони 8100 гектар кишти пунбадона гузарониданд ки 750 гектари онро кишти зери пилёнка ташкил медиҳад. аз мушоҳида ва назарсанҷии мутахассисон ҳосилнокии кишти зери пилёнкаи пахта нисбат ба майдонҳои кишти анъанавӣ беҳтар буда дар ҳолати хуб парвариш ёфтани он метавон манфиати бештар ба даст овард. ин нуқтаро ба назар гирифта деҳқонон талош доранд ки корҳои агротехникиро сари вақт анҷом дода ба талафёбии ҳосил роҳ надиҳанд. имрӯзҳо хоҷагидорон аллакай марҳилаи дуюми коркадро ба анҷом расонида маротибаи сеюм аст ки ғизодиҳии ниҳоли пахтаро вусъат мебахшанд. зери пилёнкагӣ 63 гектар мебошад. мисол коридагимон ҳозина деҳқонои мо дар ҷамоати деҳоти сайёр хижзои дуюмром дода соза. вобаста ба ин дар ноҳия ситоди махсуси доимуамалкунанда фаъолият дошта ҳамарӯза аз раванди парвариши пахта ва пешгирӣ аз ҳар гуна ҳашароти зараррасон ба деҳқонон тавсияву маслиҳатҳои судманд медиҳанд. раванди нашъунамои ин зироати техникӣ дар ҷамоатҳои деҳоти меҳробод, саёд ва хурандиёр хуб буда умед меравад ки имсол пахтакорон дар таъмини дурнамои истеҳсолӣ ки 18360 тонаро дар бар мегирад пурра иҷро намоянд. Саидшои Муродалӣ, Искандари Саид, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, Ахбор. дар ноҳияи дарвози вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба рушди соҳаи кишоварзӣ ҳамчун василаи муҳимтарини расидан ба таъмини амнияти озуқаворӣ эътибори ҷиддӣ дода шуда ба васеъ намудани масоҳати заминҳои кишт дар талу теппаҳо таваҷҷӯҳ бештар мегардад. хушназар Зиёев гузориш медиҳад. бо мақсади савораҳо оқилона истифода бурдани ҳар қида замин ба дар як сол гирифтани дусе ҳосилу захираи дусолаи маҳсулоти ғизоӣ хоҷагидорон ва деҳқонони ноҳияи Дарвоз имсол дар майдони 1543 гектар кишти заминҳоро ба роҳ монда аз ин 513 гектар ғалладона ва лӯбёгиҳо, 178 гектар картошка, 107 гектар сабзавот ва 745 гектар хӯроки чорворо дар бар мегирад.
хоҷагидорони ноҳия бо истифода аз тухмиҳои босифат ва пешпазу миёнапаз ва риояи дурусти технологияи парвариши зироат ва ғалладонагиҳо дар заминҳои бекорхобида ки солони зиёд киш намешуд, имсол бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия дар мавзеъҳои баландтарин кишти ғалладонагиҳоро ба роҳ монда дар айни замон ҳосили дилхоҳе ба бор оварданд. ин мавзеъ ки мо қарор дорем хироҷ ном дорад ки аз ҳадди баҳр дар баландии 2400 метр ҷойгир буда аз маркази ноҳияи Дарвоз дар масофаи беш аз 5 километр дур воқеъ мебошад ки солони зиёд дар ин мавзеъ кишти ягон намуди зироат ба роҳ монда намешуд. имсол дар ин мавзеъи хушбоду ҳаво кишти ғалладонагиҳо ва хӯроки чорворо ба роҳ монданд ки дар ҳоли ҳозир нашунамои хуб доранд. заминҳои хироҷ тақрибан дар ин 30 соли охир ин заминҳо хоб буданд, ҳеҷ истифода нашуданд ва хушбахтона тирамоҳи соли гузашта шурӯъ шуд ба аз худ кардани ин заминҳо, аз навкиш кардани ин заминҳо ва ин гандуме ки мебинем гандуми ҳамун тирамоҳӣ аст ки ба беҳтарин ҳосил имрӯз аллакай нашуд намоёфтааст. яъне ин қадар замини серҳосил аст. гандум киш карда шуд, ҷав киш карда шуд, хӯрок-чорҳо киш карда шуд ва бори аввал баъд аз 30 сол ин заминҳо ба ҳосил шурӯъ карданд. тавре масъулин ва деҳқонони ноҳия зикр намуданд, имсол дар ноҳия бештар ба заминҳои чандсола аз киш бозмонда таваҷҷӯҳи бештар зоҳир гардида, дар талу теппаҳо ва заминҳои обию ғайриобӣ кишти ғалладонагиҳоро ба роҳ мондаанд. зеро таҳлилҳо нишон додааст ки солҳои охир гирифтани ҳосили баланд асосан аз ҳисоби ҳамин гуна мавзеъҳо имконпазир аст. таҷрибаи чандсолаи сокинони ноҳияи Дарвоз нишон додааст ки дар сурати меҳнати пайваста ва риояи агротехникаи кишту парвариш аз ҳар гуна зироат гирифтани ҳосили баланд имконпазир аст. бо назардошти ҳамин деҳқонону кишоварзони ноҳияи Дарвоз дастуру ҳидоятҳои роҳбари давлатро сармашқи фаъолият қарор дода истифодаи самараноки заминҳои назди-ҳавлигӣ ва талу теппаҳоро ба хотири беҳбудии зиндагӣ самаранок истифода менамоянд. обу ҳаво ва минтақаи файзбори ин рӯсто барои кишти ғалладонагиҳо хеле мусоид буда сокинони ин мавзеъ заминро самаранок истифода мебаранд. деҳқонони ноҳия талош менамоянд то бо риояи қоидаҳои дурусти агротехника заминҳои дар ихтиёрдоштаи худро киш намуда ҳамзамон дар талу теппаҳо низ кишти ғала ва гандумро ба роҳ монданд. технологияи истифодаи замина бояд мо комилан истифода бибарем то ки як ҳосили хубе гирифта битонем. тавре худи деҳқонон зикр намуданд, гандум ва ғала дар ин минтақа нашунамои хуб дошта аз парвариши ин ғалладонагиҳо ҳам барои худ ва ҳам барои чорво хӯроки хубе захира менамоем ки ин барои баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинон мусоидат менамояд. хушназар зиё, ноҳияи Дарвоз, барои барномаи ахбор. сокинони мамлакат истифодаи мақсадноки ҳар қида замини корамро василаи муҳими фаровонии бозори истеъмолӣ дониста дар баробари истифодаи заминҳои васеъи хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳамзамон аз қидаҳои наздиҳавлигӣ низ ба таври зарурӣ ҳосилбардорӣ менамоянд. дар мисоли истифодаи мақсадноки қидаи наздиҳавлигии сокини шаҳри Ваҳдат Ҳасан Халилов Гулчеҳраи Сатор гузориш медиҳад. истифодаи самараноку оқилонаи қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ барои сокинони деҳот ҳеҷ гоҳ аз манфиат холӣ нест, зеро бо ин амали нек дар баробари қонеъгардонидани эҳтиёҷи аҳли оила бо меваю сабзавот ва дигар маводи ғизоӣ инсонҳои заҳматпеша аз самари меҳнат захираи маҳсулотро барои фасли зимистон ба роҳ монда аз ҳисоби фурӯшаш иқтисоди хонаводагиашонро мустаҳкам месозанд. сокини деҳаи нурофари шаҳри Ваҳдат Ҳасани Халил ғайр аз кишти сабзавоти гуногуну полезӣ дар қитъаи замини наздиҳавлигиаш бештар аз 300 бех ниҳолҳои мевадиҳандаро парвариш мекунад ки аз ҳисоби ин рӯзгори ободу зиндагии шоиста дорад. оби фаровон, замини ҳосилхез ва марому мақсади накӯб ба инсон ҳамеша обрӯю эътибор мебахшад. дар шаҳри Ваҳдат қитъаҳои замини наздиҳавлигие ки ба гурӯҳи заминҳои корами обӣ дохил мешаванд 2544 гектарро ташкил медиҳад ки мардуми деҳот бояд ҳар кафхокашро мақсаднок истифода барад. замини наздиҳавлигии Ҳасани Халил 16 сотихро дар бар мегирад ки дар 6 сотих сабзавоти гуногун ва дар 10 сотихи дигар боғи модарии себ ва ноку ангур бунёд намудаанд. мақсад доштам ки як боғи бунёд кунам ки дар ин боғ беҳтарин навъҳои себ бошад, беҳтарин навъҳои нок бошад, беҳтарин навъҳои ангур бошад. ин боғ ҳарчанд боғи хурдам бошад, лекин коллекси бисёр нодири себ аст, аз 30 навъам зиёд бошад. дар ин поён навъҳое ки худи такпайвандиро худам тайёр кардам,
و بهترین نوعی که در تمام قلمروی جمهوری میروید انتخاب کرده پیوند کرده. навҳои беҳтарини себро аз дигар гӯшаю канори ҷумҳурӣ ҷамъоварӣ намуда дар як дарахт 6 навъи дигарро пайванд намуда ҳосил ба даст овардан аз таҷрибаи хуби боғдории инсонҳои нексиришт дарак медиҳад. мо на танҳо боғи модарӣ ҳатто як дарахти модарӣ дорем ки аз он дарахт чанд навъ интихоб карда бо масалан васеъ кардан мумкин аст. дар ин боғ ҳамчунин шоҳтут ва ниҳоли нок низ бо ин шакл пайванд шудаанд ки як дарахт 6 намуд мева медиҳад ва бо сифату таъми ба худ хос фарқ мекунад. аз назари ин боғдори соҳибтаҷриба ба бозор низ истеҳсолкунанда бояд меваи пухтарасидаи хуштамро пешниҳод намояд. имрӯз бозорҳои мо умуман аз рафҳои бозорҳо аз мева пур аст, лекин мутаассифона на ҳамаи он меваҳо меваи босифат аст. бисёри вақт خریدار اومد فریب میخورد. برای چی؟ برای که بسیاری ها میوه میچینن خونپز میکنن، یعنی به طور طبیعی پخته نرسیده است، به طور سونی مثلا یا خس پوش میکنه یا دم میتین میپزونن به بازار میبرارن که وای شیره درکاری گرفتگی نیست، مزه درکاری گرفتگی نیست. وقتی که میوه خودش به طور طبیعی پخته میرسد و بسیار بامزه میشد. ما در نزد دو سیب استفاده. این سیب بینه تماما ولی خام است. این سیب میونه پزانه پخته رسیده است. کمتر ما دست رسانه میگن خودش معلوم است که اینه جدا میشه. боғи намунавии ин кишоварзи рӯзгордида мактаби бузурги таҷрибаю исботи он аст ки дар ин диёри офтобӣ шурӯъ аз моҳи март то фарорасии зимистон истеҳсоли мева имконпазир аст, зеро дар ин боғи модарӣ ниҳолони тезпаз, миёнапаз ва дерпаз мавҷуданд ки бо ин роҳ мо метавонем воридоти меваро коҳиш дода тамоми фасли сол аз истеҳсоли меваҳои аз лиҳози экологӣ тозаи ватанӣ истифода барем. бо татбиқи нақшаҳои созандагии инфраструктури ноҳияи Спитамен мукаммал ва сатҳу сифати зиндагии сокинон боз ҳам беҳтару хубтар мегардад. ҳоло дар давраи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар марказ ва деҳоти ноҳия дар бештар аз 50 иншоот корҳои сохтмонӣ идома дорад. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. соли чорум аст ки дар ноҳияи Спитамен ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи корҳои созандагию ободонӣ мавриди амал қарор дорад. дар ин муддат бо саҳми мақомоти давлатии соҳибкорони ҳимматбаланд ва аҳолии созандаю бунёдкор дар марказ ва деҳоти ноҳия наздики 560 иншооти гуногун таъинот сохта ба истифода дода шуд. ҳамакнун кору амали созандагони имрӯз хоса соҳибкорон ва сокинон ба он равона шудааст ки то моҳи сентябри соли 2026 76 иншооти боқимонда бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. бо ин мақсад ҳоло дар марказ ва деҳоти ноҳия корҳои сохтмонӣ дар биноҳои баландошёнаи истиқоматию маъмурӣ, коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, мактабу кӯдакистонҳо, муассисаҳои тандурустӣ, марказҳои савдою хизматрасонӣ идома дошта ҷиҳати рушди инфраструктури маҳал ба таъмиру навсозии роҳу пул ва кӯчаю хиёбонҳо низ таваҷҷӯҳ бештар аст. то ба имрӯз аз 635 иншоотҳои ба нақша гирифта шуда 559 адади он ба истифода дода шуд ки 88% нақшаро дар бар мегирад. он фарз кунӣ кӯчаҳо, чароғон кунӣ, сохтмони ҳамаи бинои иншоотҳои хизматрасонӣ, алахусус соҳаи маориф, фарҳанг, тандурустӣ дар ноҳия бомаром идома дорад. дар бунёду иншоотҳо саҳми соҳибкорон хеле назаррас буда. дар маркази ноҳия зиёда аз 12 биноҳои баландошона ки ошонаҳои аввал ва ошонаи дуюми онҳо марказҳои хизматрасонӣ ба назар гирифта шудааст, сохта бунёд гардида истодааст. дар солҳои пеш таъмирталаб будани аксар шӯъбаҳои беморхонаи марказии ноҳияи Спитамен мушкилоти асосии табибон ба ҳисоб мерафт ва ин ҳолат дар бештар маврид барои қабул, табобат ва ташхиси беморон таъсири манфӣ мерасонд. ҷиҳати бартараф намудани мушкилоти мавҷуда тасмим гирифта шуд ки бинои шӯъбаҳои ҷарроҳӣ, таваллуд ва бемориҳои кӯдакона пурра таъмиру навсозӣ карда шавад. ҳоло дар ҳамаи иншооти зикршуда корҳои сохтмонӣ дар асоси лоиҳа идома дорад. иқдоми мазкур бо дастгирии ҳукумати кишвар ва маблағгузории шарикони рушд амалӣ карда мешавад.
бинои шӯъбаи таваллудӣ солҳои 80 асри гузашта ба истифода дода шуда, солҳои охир ба таъмири куллӣ ниёз дошт. айни замон корҳои таъмиру азнавсозӣ 80% иҷро шудааст ва дар оянда ҳама бо таҷҳизоту лавозимотҳои тиббии лозима пурра таъмин карда мешавад ва хизматрасонӣ ба модару кӯдак боз ҳам хубтар мегардад. бинои иловагии шӯъбаи бемориҳои дилу рагҳо бошад бо саҳмгузории соҳибкорон бунёд карда мешавад. корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот ки дар асоси лоиҳа аз 2 ошёна ва таҳхона иборат аст моҳи феврали соли равон оғоз гардид. дар назар аст ки бинои иловагии шӯъбаи бемориҳои дилу рагҳо моҳи сентябри соли равон ба истифода дода шавад. дар беморхонаи марказӣ таъмиру барқарорсозии хати обу корес ҳам идома дорад. ҳамин тавр бо татбиқи нақшаҳои созандагии инфраструктури ноҳияи Сипитамен мукаммал ва сатҳу сифати зиндагии сокинон боз ҳам беҳтару хубтар мегардад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Сипитамен, ахбор. дар даврони истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Истаравшан ба таври куллӣ дигаргуниҳо дида мешаванд. Феълан дар наздики 20 иншооти соҳаи маориф авҷи созандагиву бунёдкориҳо ба назар мерасад. гузориши Фирдавс Умаров. соҳаи маориф дар тоҷикистон ҳамчун самти аввалин дараҷа ва калидӣ ба шумор рафта, таваҷҷӯҳ ба бунёди муассисаҳои нави таълимӣ ва фароҳам овардани шароити созгори таълиму тарбия бештар ва ин иқдом аз ҷониби масъулину сокинони ободгари шаҳри Истаравшан дастгирии ҳамаҷониба пайдо кардааст. ҷиҳати амалисозии сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва истиқболи сазовор аз ҷашни мукарраму фархундаи 35-солагии истиқлолияти давлатӣ, имрӯзҳо бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Истаравшан ва тибқи нақшачорабиниҳои тасдиқгардидаи раёсати маорифи шаҳр, корҳои сохтмону таъмир ва азнавсозии 23 иншооти сатҳи мухталифи соҳаи маориф бо маром идома доранд. биноҳои бунёдшаванда дорои наздик 20 000 ҷои нишаст буда, бо маблағгузориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, сокинону соҳибкорон ва ашхоси ба нияти адои ҳаҷ маблағгун карда бунёд гардида истоданд. алҳол рафти корҳои охирини сохтмонӣ дар бинои муассисаи таълимӣ дар деҳаи Чорбоғ барои 2340 нафар, бинои муассисаи таълимӣ дар деҳаи Ругунд барои 1500 нафар, бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 54 шаҳраки Истаравшан бо теъдоди 20 синфхона барои 1200 нафар, бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 52 деҳаи Болғарӣ барои 960 нафар, бинои иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 62 деҳаи Суфиёриф барои 600 нафар, бинои иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 деҳаи Лакат барои 480 нафар, бинои иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 42 деҳаи Ободдара барои 240 нафар, бо иловаи 3 утоқи кори 4 синфхонаи иловагӣ дар деҳаи Ниҷонӣ барои 240 нафар хонанда дар Дубаст бо маром идома ёфта истоданд. дар раванди корҳои ободониву созандагиҳои ҷашнӣ аксарияти муассисаҳои нави бунёдшаванда ба системаи ягонаи мутамарказонидашудаи гармидиҳӣ пайваст карда, минбаъд толибилмон дар шароити хуби муосир ва илмомӯзӣ машғул мегарданд. иқдомҳои мазкур дар партави сиёсати пешгирифта ва дастури ҳидоятҳои роҳбари давлат амалӣ гардида, ҷиҳати аз байн бурдани мушкилоти ҷойдошта ва фароҳам овардани ҷойҳои кории нав мусоидати амалӣ месозад. бояд гуфт ки бо сохта мавриди истифода қарор додани иншооти дар боло зикр гардида, сатҳу сифати таълиму тадрис дар муассисаҳо беҳтар гардида, ҳамзамон норасоии ҷои нишаст бартараф, таҷҳизоту айёниятҳои дарсии наву замонавӣ муҳайё сохта мешавад. боиси зикр аст ки кӯмаку дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти олии мамлакат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф пурра ба беҳтарсозии фаъолияти пурсамари омӯзгорон ва соҳибилм намудани насли ҷавони ояндасози мамлакат равона гардида, аз муҳассилин тақозо мешавад ки ин шароити фароҳамовардаро бо самару оқилона мавриди истифода қарор диҳанд. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, шаҳри Истаравшан, Ахбор. бо мақсади фароҳам сохтани шароити мусоидикорӣ барои мутахассисон ва беҳдошти сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ дар шаҳри Бохтар иқдомҳои натиҷабахш амалӣ карда мешаванд. гузориши Маҳмадраҷаб Абдуллозода ва Давлати Файзулло. дар даврони истиқлоли давлатӣ миллати тоҷик таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз заковати воло ва хиради азалӣ ба дастовардҳои арзишманд ноил гардидааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ҳифзи солимии ҷомеа
тадбирҳои назаррас андешида баҳри рушди соҳаи тандурустӣ дар мамлакат муҳайё гардонидани инфрасохтори соҳаро дар мадди аввал гузоштааст. имрӯзҳо мушоҳида мегардад ки аз марказ то дурдасттарини деҳот ба бунёду азнавсозии иншооти соҳаи тандурустӣ диққати ҳамаҷониба равона гардида сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ рӯз аз рӯз беҳтару хубтар мегардад. дар шаҳри бохтари вилояти хатлон низ дар ин самт корҳои назаррас анҷом дода шуда марҳила ба марҳила соҳаи мазкур рӯ ба рушд дорад. тавре мушоҳида мегардад шароити беморхонаҳо ва бунгоҳҳои тиббии шаҳр аз лиҳози хизматрасонӣ ва муҷаҳҳазгардонӣ бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири ташхисию табобатӣ таъмин мебошад. дар ин замина муассисаи давлатии кӯмаки аввалияи тиббию санитарии шаҳри бохтар дар раванди корҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни пурифтихори миллӣ 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ аз таъмир бароварда шуда бо пешрафтатарин дастгоҳу таҷҳизоти тиббӣ таъмин карда шудааст ки ин дар баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба сокинон мусоидат менамояд. дар тамоми шуъбаҳои муассиса шароити мусоиди корӣ фароҳам оварда шудааст ки табибон аз ин дастгириву ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати кишвар хушҳол гардида баҳри боз ҳам баланд ба роҳ мондани фаъолияти хеш талош менамоянд. маврид ба зикр аст ки барои рушд бахшидани соҳа нақши мутахассисони баландихтисос ниҳоят муҳим буда бо ин мақсад ҳамасола теъдоди муайяни кормандон ба курсҳои бозомӯзӣ фаро гирифта мешаванд, зеро идора намудани технологияҳои хизматрасониро бидуни мутахассиси варзида истифода бурдан ғайриимкон аст. бо дар назардошти рушди рӯзафзуни соҳаи тандурустӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ метавон таъкид намуд ки бо пуштибонӣ аз дастгириҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон минбаъд низ соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар тоҷикистон ба дастовардҳои назаррас ноил гашта сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ мутобиқ ба талаботи замон роҳандозӣ гардида солимии ҷомеа таъмин шуда таҳким меёбад. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, шаҳри бохтар, ахбор. дар ҷамоати деҳотӣ ба номи абдулло абдулвосидови шаҳри ваҳдат дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз 40 иншооти бунёдшаванда то имрӯз 20 иншоот мавриди истифода қарор гирифтааст. навсозӣ ва мунфаршнамоии роҳи байнидеҳавии навниҳол аз иқдомҳои созандагии сокинон мебошад. гузориш дар ин хусус. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар идомаи ободкориҳо сокинони сарбаланду меҳнатдӯсти деҳаи навниҳоли ҷамоати деҳоти абдулло абдулвосиёви шаҳри ваҳдат бо саҳми дастаҷамъонаи соҳибкорон ва сокинони деҳа мунфаршнамоии 1600 метр роҳи байнидеҳавиро ба анҷом расониданд. дар ин баробар дар дигар деҳаҳо аз ҷумла дар деҳаҳои баҳористон ва гулрези ҷамоати деҳоти ба номи абдулло абдулвосиёв корҳои ободониву созандагӣ таҷдиду навсозии роҳҳои маҳаллӣ ва бетонбӯш намудани роҳҳо бо маром идома дорад. то имрӯз дар шаҳри ваҳдат садҳо иншоот ба истифода дода шуда барои ривоҷи корҳо дар ин самт сохтмони иншооти таъиноти гуногун низ ба нақша гирифта шудааст. дар ин раванд мунфаршнамоии роҳҳои маҳаллӣ бо дастгирии соҳибкорони баруманди диёр ва сокинони маҳал низ вусъат меёбад. амалӣ намудани ин кори хайр бо мақсади рушди деҳот ва обод намудани як гӯшаи диёр барои фарзандон ва насли оянда шароити хуб фароҳам овардан мебошад. бунёди роҳ нишони пайванди устувории ҷомеа маънидод гардида мунфаршнамоии он дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ҳамчун дастовези идона барои сокинон маънидод мегардад. сокинон изҳор доштанд ки барои истиқболи шоистаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар оянда низ дар ободии маҳал саҳм хоҳанд гузошт. ободонӣ дар маҳал дар деҳаи дурдасти шугнови ноҳияи ховален ки дар масоҳати 45 километр аз маркази ноҳия ҷойгир аст хатти оби нӯшокӣ бароварда шуд. ин иқдомро соҳибкорон чанд сол қабл амалӣ намуда бо гузашти айём оби зеризаминӣ кам гардид ки барои дастрасии пурра ба оби ошомиданӣ сокинон танқисӣ мекашиданд. бо дубора амалӣ гардидани иқдоми шоиста сокинони ин деҳа хушнуду сарфарозанд. анваршоҳ саидализода гузориш медиҳад.
تامین آب تازه آشامیدنی و حل مشکلات موجوده در این سمت در ادامه تطبیق تشبس‌های شایان پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در همه شهر و ناحیه‌های مملکت زیر توجه پیوسته قرار داشته تا سال‌های اخیر در این سمت دستاوردهای زیاد به میان آمده است. اقدام پیشگرفته صاحبکاران محلی برادران کریموف‌ها در سمت دسترسی پیدا نمودن ساکنان دهه دوردست شگناوی ناحیه خوالینگ با آب تازه آشامیدنی شایسته تحسین ارزیابی می‌گردد. تشبسکاران راه‌اندازی و عملی نمودن اقدام مذکور به دستور و هدایت‌های همیشگی رهبریت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت بهتر نمودن سطح و صفت زندگی اهالی دهاتی دوردست مملکت معنی داد می‌نمایند. از هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی الهام گرفتیم در مسافه 5000 متر خط آب نوشاکی را برآوردیم. ما از این بسیار خوشحالیم که مردم без مشکلی از این آب استفاده می‌کنند. کوشش می‌کنیم که در دیگر کارهای آبادانی با سهم خود را بگذاریم. دهه شگناوی ناحیه خوالینگ دارای 390 نفر اهالی بوده. در دایره عملی گردیدن این تدبیر مهم علاقه اهالی این روستا با آب نوشاکی پورا تامین گردیدند. با اطلاع تشبسکاران خط آب نوشاکی با خرج 500,000 سومانی کشانیده شده است. ساکنان دهه شگناو خوشنود از آنند که شروع از روزهای اولی پایداری استقلال دولتی با وضع اجتماعی و سطح و صفت زندگی اهالی توجه خاص روانه گردیده در این زمینه پیوسته تدبیرهای عملی اندیشیده می شود. شکرانه از وحدت ملی تنجی و آرامی وطن محبوبمان می‌نماییم که امروزها در پیروی از سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت و هدایت‌های بی‌نظیر محترم جناب عالی در وطن ما در دهه ما با جلب صاحبکاران رونق ناموس امروز برای مردم دهه شگناو خط آب نوشاکی شده است که به هر یک ساکن دهه آب نوشاکی خط آب نوشاکی کشیده و تامین کرده شده است. اطلاع داده شد که با کشانیدن آب نوشاکی مؤسسه تیپ نو بیمارخانه و اهالی دهات شگناو با آب تازه آشامیدنی تامین می‌گردند. ضمن به استفاده دهی خط آب نوشاکی تاکید کرده شد که پیوسته در بهتر گردانیدن سطح خدمترسانی آبرسانی به اهالی دهات تدبیرهای ضروری اندیشیده کارهای فهماندهی عاید فرهنگ والای استفاده آب در بین ساکنان تقویت داده شود. انور سیدعلی زاده، سعید حمیدی شریف، ناحیه خوالینگ، اخبار. ҳимояи ҳуқуқи инсон дар шароити рақамикунонӣ таҳти чунин унвон имрӯз дар шаҳри душанбе мизи мудаввар доир гардид. дар ҳамоиш намояндаи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорату идораҳои марбута иштирок намуданд. иштирокчиён дар масъалаи раванди татбиқи рақамикунонӣ дар фаъолияти маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, ҳуқуқи инсон дар шароити рақамикунонӣ, иқтисоди рақамӣ дар шароити рақамикунонӣ, иқтисоди рақамӣ ва аҳамияти гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ, рақамикунонии хизматрасониҳои консулӣ ибрози назар карда атрофи масоили болозикр табодули афкор сурат гирифт. таъкид гардид ки гузариш ба рақамикунонии соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар ё детализатсия равандест ки дар он истифодаи технологияҳои рақамӣ ва инфрасохтори рақамӣ барои беҳтар кардани самаранокии фаъолият, идоракунӣ ва муомилот дар мамлакат таҳким меёбад. ин раванд на танҳо дар бахшҳои мухталифи иқтисоди миллӣ, балки дар тамоми ҳаёти иҷтимоии ҷумҳурӣ низ нақши муҳим дорад. شرح موضوع دیگر در یونان سوختاری بیش از 1000 تا رفت پهن می گردد. در رابطه با این کارمندان خدمات داخلدار بیش از 3000 ساکنان و سیاحان را به جایهای بی‌خوف می‌کشانند. بحر میان زمین تا درجه غیر مقرری گرم شده. حرارت آب در ماه گذشته بیش از 6 درجه زیاد گردیده است. شرح این و دیگر خبرها از خارج مملکت. از آغاز سال روان تا کنون بیش از 20,000 گریزگان وارد بریتانیا کبیر شدند. این رقم در مقایسه با همین دوره سال 2024 تقریباً 2 برابر بیشتر است. تنها در 3 روز اخیر حدود 900 نفر ثبت نام شدند. اکثر گریزگان شهروندان آفریقای شمالی و آسیا میباشند. آنها با کشتی‌های خرد کانال لامانش را گذشتند. با گفته این نهاد، بسیاری از آنها به دلیل فقر و درگیری‌های مسلحانه کشورهایشان را ترک نموده پناهندگی می‌جویند.
шумораи ҳалокшудагон бар асари боришоту обхезии шадид дар штати химичал прадеши ҳиндустон ба 51 нафар расида, беш аз 22 каси дигар бенишон шуданд. давоми 2 ҳафта мешавад ки дар 12 минтақаи штати мазкур боришоту обхезӣ қатъ намегардад. бар асари офати табиӣ садҳо бинои истиқоматию маъмурӣ зери об монданд. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор аз минтақаҳои зери хатари обхезӣ қарор дошта ҳазорон нафарро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. ҳамчунин фаъолияти муассисаҳои таълимии миёна, боғчаҳои кӯдакона ва бандарҳо қатъ гардиданд. дар минтақаҳои кӯҳӣ бошад хатари фаромадани ярч эълон гардидааст. вобаста ба ин аз сокинон дархост карда шудааст ки аз рафтан ба минтақаҳои кӯҳӣ муваққатан худдорӣ намоянд. дар маҷмӯъ офати табиӣ ба минтақаҳои гуногуни қисми шимолии ҳиндустон беш аз $8 миллион зарар расонд. ба гуфтаи ҳавошиносон эҳтимол боришоти шадид дар штати химичал прадеш чанд рӯзи дигар идома ёбад. одатан боришоти мавсимӣ дар штати химичал прадеш аз моҳи июн то сентябр идома меёбад ки дар давоми он қисми зиёди боришоти солона ба амал меояд. барои бартараф намудани оқибатҳои боришоту обхезӣ кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. бар асари ҳамлаи ҷинояткорӣ бо корд мусаллаҳ дар як маркази савдо воқеъ дар қисми ҷанубии Финляндия чанд нафар захмӣ шуданд. ҳодиса дар шаҳри Тампере, севумин шаҳри бузурги Финляндия, ки он 180 километр дур аз қисми шимолу ғарбии пойтахти Финляндия ҷойгир аст, рух додааст. ба гуфтаи кормандони мақомоти полис, ҷинояткор вориди як маркази савдо шуда, ба мизоҷони он ҳамла карда, сипас аз маҳалли ҳодиса фирор кардааст. дар рафти гузаронидани амалиёти махсуси кормандони ҳифзи ҳуқуқ, силоҳбадаст боздошт гардида зери пурсиш қарор дорад. дар бораи шахсияти силоҳбадаст маълумот дарҷ нагардидааст. ширкати Microsoft нақша дорад ки то охири соли равон 9000 кормандашро дар саросари ҷаҳон ихтисор намояд. ин 4% шумораи умумии қувваи кории ширкатро ташкил медиҳад. аввали моҳи май ширкати Microsoft 6000 нафарро асосан аз шуъбаҳои фурӯш ва маркетинг аз кор озод карда буд. тибқи гузориши солона дар моҳи июни соли гузашта 228000 нафар дар ширкати Microsoft кор мекарданд. дар ҷазираи Крити Юнон сӯхтори беш аз 1000 то рафт паҳн мегардад. дар робита ба ин кормандони хадамоти дахлдор беш аз 3000 сокинону сайёҳонро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. сӯхтор дар минтақаи Иерапетраи ҷазира сарзада дар муддати кӯтоҳ қисми зиёди ҷангалро фаро гирифтааст. ба вусъат ёфтани алангаи оташ вазиши шамол ва гармии ҳаво боис мегардад. ҳамчунин дар пайи сӯхтор хатои интиқоли нерӯи барқ корношоям шуда, интиқоли нерӯи барқ ба чанд минтақаи аҳолинишин қатъ гардидааст. ба гуфтаи кормандони хадамоти марбута, айни ҳол дар ҷазираи Крит чанд сарчашмаи калони сӯхтори бешазор амал мекунанд. дуди ғализи сӯхтори бешазор ба минтақаҳои аҳолинишин паҳн гардида, сокинонро ба мушкилӣ дучор кардааст. вобаста ба ин аз сокинону сайёҳон дархост карда шудааст ки муваққатан аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода баранд. дар юнон одатан дар фасли тобистон сӯхтори ҷангал ба амал меояд, аммо мақомоти дахлдор сабаби сӯхторҳои харобиёвари солҳои охирро ба тағйирёбии иқлим рабт медиҳанд. барои хомӯш намудани сӯхтор кормандони хадамоти оташнишонӣ бо техникаҳои махсус фаъолият доранд. 177 кишвари дунё барои мубориза бар зидди партовҳои пластикӣ чораҳо меандешанд. дар Зеландияи Нав аз соли 2023 инҷониб фурӯши халтаҳои полиэтилени манъ карда шудааст. аз он вақт дар кишвари мазкур дар як сол партови пластикӣ ба маротиб коҳиш ёфт. мақомдорони Зеландияи Нав иброз медоранд ки қадами навбатӣ мамнӯъ кардани халтаҳои полиэтилени барои хӯрок ва нӯшокиҳо хоҳад буд. дар Кения барои истифода намудани халтаҳои полиэтилени ҷарима ё маҳбас пешбинӣ шудааст. дар кишвари мазкур барои истифода ё истеҳсол ва фурӯши бастаҳои пластикӣ то $40,000 ё ҳатто ҳабсшавӣ то ба муҳлати 4 сол ҷорӣ карда шудааст. дар соли 2020 мақомот ворид ва истифодаи пластикии захирашударо дар ҳудуди захираҳои ҳифзи муҳити зист манъ карданд. коршиносон қайд мекунанд ки соли гузашта шумораи халтаҳои пластикӣ дар рӯи замин 70% ва ҳаҷми партови пластикӣ дар соҳилҳои кишвар тақрибан дучанд гардидааст. Кореяи Ҷанубӣ нақша дорад ки то соли 2050 аз истифодаи ашёҳои пластикӣ даст кашад. ҳамчун як қисми ин нақша контейнерҳои партов бо технологияи сунъӣ дар кишвар таҳия карда шаванд. ин дастгоҳҳо метавонанд қариб ҳама намуди шишаҳои пластикӣ дар кишвар истеҳсолшударо ҷудо кунанд. ҳар як дастгоҳи сунъӣ дар як моҳ то 600 кило партови пластикиро коркард мекунад. дар робита ба ин зиёда аз 1000 контейнерҳои интеллектуалӣ дар маҳаллаҳои истиқоматӣ насб карда шуданд. дастаи мунтахаби футболбозони 15-солаи мамлакат баъд аз иштирок дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми Қашқар байни наврасон ки дар ҷумҳурии мардуми Чин баргузор гардид, ба ватан баргаштанд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус.
дастаи мунтахаби футболбозони 15 солаи ҷумҳурии тоҷикистон баъди иштирок дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми қашқар байни наврасон дар ҷумҳурии мардуми чин баргузор гардид ба ватан баргаштанд. дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе дастаи футболбозонро наздикону пайвандон ва дигар дӯстдорони варзиш истиқбол гирифтанд. ёдовар мешавем ки дастаи мунтахаби 15 солаи тоҷикистон аз 24 то 30 июн дар шаҳри шинҷони урғури ҷумҳурии мардуми чин иштирок намуданд. дар ин мусобиқа иштирокчиён аз 7 давлат ҷумҳурии тоҷикистон, ҷумҳурии мардуми чин, федератсияи русия, қазоқистон, қирғизистон, туркманистон ва ӯзбекистон байни ҳам рақобат намуданд. ман раҷабзод бешӣ бозингари тими мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон мебошам. мо тӯли 2 ҳафта дар Хитой ба чемпионат сафар карда будем дар сатҳи ҳолии гузашт чемпионат ва мо дар он ҷо бо тимҳои пурқувват ба монанди Ӯзбекистон, Туркменистон, Русия, Хитой ва мо тавонистем ки то ба марҳилаи финалӣ расем ва дар марҳилаи финалӣ ҳам мо аз рақиб камбуд надоштем, вале дар силсилазарбои пеналти ба бох рӯбарӯ шудем. чунин муваффақиятҳои варзишгарон дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ собитгари он аст ки таи солҳои охир футбол дар ҷумҳурии тоҷикистон дар марҳилаи нави рушд қарор дошта шумораи ҳаводорону варзишгарон махсусан байни наврасону ҷавонон пайваста афзуда истодааст. бахусус баъде аз ҷониби созмони милали муттаҳид пазируфта шудани рӯзи ҷаҳонии футбол бо пешниҳоди президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ таваҷҷӯҳ ба ин самт боз ҳам зиёд гардида бунёди варзишгоҳу майдончаҳои замонавии футбол барои ҷалби бештари аҳолӣ бахусус ҷавонон дар ҳама гӯшаву канори мамлакат ба маротиб зиёд гардид. варзиш беҳтарин василаи нигоҳдошти солимӣ. дар шаҳри душанбе мусобиқаи варзишӣ оид ба футболи хурд ва шоҳмоту шашка байни кормандони вазорату идораҳо ва ташкилоту муассисаҳо ҷамъбаст гардида ғолибон дар фазои тантанавӣ қадршиносӣ гардиданд. гузориш дар ин хусус дар академияи ювентуси шаҳри душанбе бозиҳои марҳилаи ниҳоии мусобиқаҳои варзишӣ оид ба футболи хурд ва шоҳмоту шашка байни кормандони вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо ва корхонаҳои давлатию ғайридавлатӣ доир шуда баъд аз натиҷагирӣ ва муайян намудани дастаҳои ғолиб маросими ҷоизасупорӣ баргузор гардид. мусобиқаи мазкур дар доираи нақшачорабиниҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе бо иштироки 36 даста аз ташкилоту муассисаҳои давлатию ғайридавлатии ҷумҳурӣ аз 3 апрели соли равон оғоз гардида давоми 3 моҳ дастаҳо байни ҳам рақобатҳои хуби варзиширо нишон дода 4 дастаи беҳтарин ба марҳилаи финалӣ рохат гирифтанд. дар бозиҳои даври ниҳоӣ ҷойҳои худро дар 3 зина ҷойҳои 1, 2 ва 3 муайян намуданд. дар маросими ҷоизасупорӣ намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи футболи тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. иброз гардид ки давоми солҳои истиқлоли давлатӣ маҳз бо дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди соҳаи варзиш ва дастгирии варзишгарон аз ҷониби давлату ҳукумати кишвар иқдомҳои муфид роҳандозӣ карда мешаванд. ҷалб намудани аҳолии кишвар хуса ҷавонон ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш яке аз самтҳои афзалиятноки давлат қарор гирифта таваҷҷӯҳ ба мустаҳкам кардани базаи моддию техникӣ, тарзи ҳаёти солим ва тарғиби васеъи ин соҳа байни қишрҳои ҷомеа то рафт меафзояд. ёдовар мешавем ки дар доираи мусобиқаи мазкур аз намуди шашкаву шоҳмот беҳтаринҳо дар 2 гурӯҳ байни занон ва мардон муайян ва қадршиносӣ гардонида шуданд. инчунин дар идома ба дастаҳои ғолиби мусобиқаҳои футболи хурд дар фазои тантанавӣ бо диплом, медал, ҷом ва мукофотҳои пуливу молӣ сарфароз гардонида шуданд. ҳамзамон як қатор фаъолони мусобиқа бо сипоснома ва тӯҳфаҳо қадршиносӣ шуданд. бинандагони гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.